Hayat kırıp durmuş idi Peygamberinin sünneti Maturimin gaylen bulur Rabbimizning ni'meti Her gaylege vallah Rabbim baxit quvonishlar bersin Bir-birine şadlık bulup yaşavlarni nasib etsin Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleykum aziz din kardeşlerim. Elhamdülillah, Allah'a şükür deyip aytam. Gayle derslerin Allah Teala bizge nasip eyledi. Hemmine bugün biz sizning bilen ahir dersibizde hem şuşu kengeşlerge, nasihatlerge kulak salıp yaşasak, inşallah bu da gayle hallarimizni tagında yaxşırtırga, aralarımızını nıgıtırga bir sebep bulur inşallah. Bizlerinin parlı bulup yaratılığımız Allah-u Teala'nın rahmetidir. Şundan da Allah Teala'nın en güzel, en kamil zatları, Adem balaları parlı itip yaratıldılar. Eğer de Allah Teala tilese belki biz parlı bulmaz idik. Yaki gil irler, yaki gil hatınlar gına bulup, yaki bütünley irler hem hatın kızlarga bölünmez idik. Nişiktir yaşar idik, nişiktir kubayir idik, nişiktir urşir idik, artır idik, ferişteler de bit, yer bile hatınlarga bölünmeseler de alar kup. Lakin yok. Allah Teala tiledi bizlerinin irler hem hatın kızlarga bölünüğü bizni, Allah Teala tiledi bizge bir-birimizni tabışıp, bir-birimiz bilen kavuşup, bir-birimizge hizmet etip, bir-birimizni tuğlulandırıp, gayleler bulup yaşavımızını. Hemmine bu bizge Allah'ın rahmetidir. Allah Teala'nın elçisi bizni gayle bulup, gayle işinde yaşarga şakırdı, hem özü de gayleli buldu. Dinimiz İslam manahlıkka ündemi. Hem kişinin dinge berilip, gıybadetke berilip, benim hatın kilip yatırga vakitim yok, benim irkilerge vakitim yok, men künütünü gıybadet kılam, namazlar okuyayım, dualar gına kılam dip eytüğü, ol onun dindarlığını көрсетmey. İslam dininde izgilik gayleden baş tartıda tügül, İslam dininde izgilik ol gayle kırıp, şuşu hatınını, irini kilip, balalar üstürüp, özünden sen hayırlı nesil kaldırıdadır. Kişilerinin parlaşıp yaşavlarının elbette faydaları köp. Lakin şul faydalarının birsin gine Allah Teala Rum suresinin 21. ayetinde iske ala. Allah Teala'nın mucizalarından, gayleşinden da ol muciza. Ol sizlerge, siznin özünüzden көңіл тынышлығы табу үшін хатын қыз затларын бөлек етті. Hem arağızda ülfet, мәхәббәт ve rahim, şefkat buldurdu. Gaylenin yaratılу maqsadı көңіл tınışlığı табу үшін, dedi Allah Teala. Şundan da, aziz dostlarım, turmuş degeni жеңіл gine barmay. Еш qına kişiге kelgen sınavlar sebeple onun көңілі düşüp gite, onun tünleri yıkısız kala, yürekten tınışlık yoğala. Elbette kişi özünün iyine, gaylesi huzuruna kaytkaş, onun şuşu kaygıları jеңілeyirge. Gayle koyununda kişi özünün tenine de, canına da bir rahat tabarga deyir. Eğer şundan da gaylenin uşağı var iken, ol uşaq öz tiresinde jıyılışılarga özünün yoqtısın hem jılısın verirge deyir. İde kim hoca? Elbette Tatar Müslüman ailelerinde bu sorav ko'tarilmey. Çünkü bizde elbette gayle hocası ol etidir. Hem etinin gaylede öz orunu, öz derecesi var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Er-ricalu kavvamuna alen nisa. İrler hatınlar üstünden qarab gözetip duruşalar. Yani ide, gaylede hoca ir dip aytdı. Nisa suresinin 34. ayetinde.
Әлбәттә, без ирләргә үзебезнең хуҗа булуыбызны ишетү, аның турында уку йөрәккә май булып ята. Еш кына никахларда бу аятны укысаң, табын артында утыручы абыйларыбыз мыек астыннан гына елмаеп, шатланышып, кара ничек дөрес әйткән дип куанышалар. Хатын-кызларыбыз еш кына тагын бөтен власть дәрәҗә ирләргә инде дип кимсенеп тә куялар. Ләкин бу урында Аллаһы Тәгалә ирләр хуҗа дип әйткән икән, хуҗа сүзен дөрес аңларга кирәк. Чөнки хуҗа кайбер кешеләр уйлаганча, ул тәхеткә менеп, башына таш киеп, кулына таяк яки пульт тотып, хатын тегене эшлә, моны эшлә, тегене пешер, моны пешер дип әмер биреп утыручы патша дип уйлыйлар. Әлбәттә, хуҗа булгач аның әмере дә була, ләкин иң элек хуҗа ул үз хуҗалыгын яратырга, кайгыртырга, сакларга, тәрбияләргә тиеш. Сөйкле пәйгамбәребез һәрберегез көтүче һәм үз көтүе өчен җавап тотачак диде. Ир ат гаилә иярен муенына кигәч, үз җилкәсенә алгач, арбаны ничек кенә авыр һәм мәшәкатьле булса да тартырга тиеш. Һәм гаиләнең иминлеге, гаиләнең ашаган ризыгы, гаиләнең яшәү урыны, гаиләнең саулыгы, гаиләнең иманы, дине, тәрбиясе өчен беренче чиратта бу дөньяда да, ахирәттә Аллаһ каршына баскач та ир хуҗа буларак җавап бирә. Тормышның күпчелек өлкәләрендә ир затлары өстенлек алсалар да, бу ирләрнең хатын-кызлардан һәр вакыт һәм һәр җирдә өстен булуын күрсәтми. Әлбәттә юк. Аллаһ Тәгалә бер мәйданда өстенлекне иргә, икенчесендә хатын-кызга бирде. Мисал буларак, җирдә кешеләр өстендә иң зур дәрәҗәләрнең берсе ана дәрәҗәсе. Бу дәрәҗәгә тарихта бер ирнең дә ирешкәне булмады һәм булмаячак та. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребезгә бер кеше килеп, "Эй Аллаһның илчесе, иң беренче изгелекне кемгә кылыйм, кем минем игелегемә лаек" дигәч, пәйгамбәребез кем диде? Әниең диде. Аннарысын кем икенче урында? Әниең диде. Аннарысын кем өченче урында? Әниең диде. Һәм дүртенче мәртәбә сораганнан соң гына әтиең дип әйтте. Шулай ук бала тәрбиясенә килгәндә, киләчәк буыныбызны тәрбияләүгә, төзүгә килгәндә дә, әлбәттә, бу өлкәдә дә бер ират та хатын-кызга көндәш була алмый, чөнки ана биргәнне балага әти бирә алмый. Ир һәм хатын-кызның бер-берсе каршындагы вазифа, бурычлары. Әйткәнебезчә, ир ул хуҗа һәм хуҗалыгын карарга, тәрбияләргә тиеш, ашатырга, эчертергә, киендерергә, яшәү урынын эзләргә һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ирләргә, ир кеше иртә белән торып эшкә китеп, кич кырын гаиләсенә ризык, акча, нәрсә генә алып кайтса да, хатынына, баласына күчтәнәч алып кайтамы, нидер тәмле ризык алып кайтамы, бөтенесе иншалла садакадан китә һәм алай гына түгел, иң изге, иң саваплы садакадан китә. Хатын-кызның вазифалары исә менә шушы гаилә арбасын тартып, үзенең бер нәрсәсен гаиләсе өчен кызганмаучы иренә, хуҗасына итәгатьле булу, рәхмәтле булу. Әлбәттә, моның өчен рәхмәтле булуы аның күңеленнән чыгарга тиеш. Ул күңеле белән иренең яхшылыкларын танырга тиеш. Әлбәттә, теле белән дә ул яхшы, рәхмәтле сүзләрен кызганмаска тиеш. Һәм хатын-кыз үзенең хәрәкәте, үзенең әхлагы, үзенең итәгате белән дә иренә рәхмәт әйтергә тиеш. Булсын ул үзенең төс кыяфәте, шибәрлеге белән, булсын ул үзенең тәмле пешергән табыннары, ризыклары беләнме, иренең сүзен тыңлавы беләнме, һәм башкалар, һәм Аллаһның рәхмәте хатын-кызга да. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте, әгәр дә хатын-кыз өстендә булган 5 намазын торгызса, уразасын тотса,
һәм үзенең тәнен азгынлыктан саклап, иренә итагать итеп яшаса, кыямәт көнендә аңа җәннәтнең кайсы ишегеннән теләсәң, шунсыннан кер дип әйтәчәкләр. Ир һәм хатын өстендә булган уртак, тигез вазифалар. Аллаһ Тәгалә безне, ир белән хатыннарны бер-беребезгә кием булып яшәргә чакырды. Алар сезгә кием, сез аларга кием диде. Шуннан да ир белән хатын бер-берсенә кием булып, бер-берсен җил давылдан да, салкын бураннардан да, яман күзләрдән, яман сүзләрдән, яман кешеләрдән дә саклап, яшерендереп, сыендырып яшәргә тиешләр. Урамда салкын булса, бер-береңнең куенында җылы булырга тиеш. Шулай ук кием, аның вазифасы безнең тәнебездә булган ят җирләребезне яшерү һәм тәнебездә гаурәт ят җирләребез булган кебек, һәр кайсыбызның холкында, тәрбиясендә дә ят җирләребез күп, кемдер кымсыз, кемдер саран, кемдер куркак һәм ир белән хатын шушы бер-берсенең ят җирләрен күрә, шуңа күрә алар аны тыныч кына яшереп, бер-берсенең дәрәҗәсен саклап яшәргә тиешләр. Тормыш булгач, гаиләдә дә төрле хәлләр була. Һава торышы да бит еш үзгәреп тора. Бүген кояш, иртәгә болыт, берсе көнгә яңгыр, җил, давыллар да чыга. Җил, давыллар булып торганнан соң кояш чыкса, шул кадәр күңелләр күтәрелеп, рәхәт булып китә. Шуңа күрә гаиләдә дә бер-береңне яратышып, назлашып торган вакытларда шактый була. Ләкин кай вакыт үпкәләшеп, әйткәләшеп, бераз гына низаклашып алган чаклар да, әлбәттә, ул һәрбер гаиләдә дә буладыр. Шуңа күрә гаиләдә җил, давыллар чыкканда, һава торышлары үзгәреп киткәндә, ничек шушы җил, давылларны хикмәт белән сүндерергә, сабырлык белән ничек шушы низакларны хәл итәргә, менә бу сорау ирне дә, хатынны да борчып, гаиләне саклау ул изге уртак бурыч булып тора. Күп вакытта без ирләр хатыннарыбыздан идеал хатыннар эзләп, хатыннарыбыз бездән камил, бер кимчелексез ирләр эзләп, соңыннан кимчелекләрен күреп, күңелләр төшеп ялгышабыз. Әлбәттә, адәм баласы бер кашан да фәрештә була алмый. Сөйкле пәйгамбәребез адәм балаларының барысы да хаталы, ләкин шушы хаталы кешеләр арасыннан да иң хәерлеләре үз хаталарын аңлап, төзәлеп, тәүбә итүчеләре диде. Шуңа күрә ирне дә, хатынны да ничек бар, шулай барча кимчелекләре, хаталары белән кабул итәргә, өйрәнергә һәм күп вакытта күрмәскә дә кирәк. Әгәр дә никахлы чиста гаиләнең дошманы булган шайтан, иблис килеп, иргә хатынының кимчелекләрен, хатынга иренең кимчелекләрен зурайтып күрсәтә башласа, ул вакытта бер-береңнең яхшы якларын күреп, шул кимчелекләрне капларга, юкка чыгарырга, тырышырга һәм өйрәнергә кирәк. Әгәр кешегә тәнкыйть карашы белән, кир эзләү карашы белән карасаң, әлбәттә анда бик күп кимчелекләр табасың. Әгәр шул ук кешегә яхшы якларын күрим әле дисәң, субханалла, анда күпме яхшы яклар да бар икәнен беләсең. Гаилә тормышында бер-береңә юл куя белү, бер-береңнең уй-фикерләрен синекенә туры килмәсә дә хөрмәт итә белү, ул бик зур байлыктыр. Хатын-кыз иренә, ул хуҗа бит инде, ә хуҗаның дәрәҗәсе зур дип юл куйса иде. Ирләр дә өйдә кем хуҗа дип өстәл сугу гына түгел, хатынның да уй-фикерләрен хөрмәт итә, исәпкә ала белсә иде. Сөйкле пәйгамбәребез хатын-кыз яралды кабыргадан, ә кабырга ул кәкере диде. Һәм синең өчен генә ул бер кашан да тураймас диде. Әгәр хатын-кыз белән рәхәтен күреп яшисең килсә, аның кәкерлеген күрмичә генә яшә инде диде.
Шулай ук сөйкле пәйгамбәребез кәкре булган кабырганы турайтырга теләсәң, сындырырсың дип кисәтеп тә куйды. Гаиләдә һава торышлары үзгәреп, низак чыкмый тормый. Ләкин нәрсә генә әйтсәк тә, ир белән хатын иң элек бер-берсенә сабыр итәргә, бер-берсенә юл куярга түгел, алар бер-берсен яратып, бер-берсеннән аерылсалар, сагынышып яшәргә тиешләр. Гаилә дигәч, әлбәттә, гаилә ир һәм хатын белән генә шикләнми. Гаиләдә безнең тирә-юнебездә безгә якын һәм кадерле булган, өстебездә хаклары зур булган башка кешеләребез дә яши. Һәм шуларның берсе, иң хөрмәтле, иң дәрәҗәлесе, безне үстергән, безне кеше иткән һәм безнең өчен бөтен нәрсәләрен дә корбан итүче әти-әниләребез тора. Әйе, гаилә корып, яшьләр башка чыккач, үз тормышларын, үз кайгыларына чумып яши башлагач, шушы затлар бераз гына арткы сафларда кала. Әти-әниләргә ихтибар кемеп китә. Бу нәрсә әлбәттә дөрес түгел. Әти-әниеңнең ризалыгын алмыйча, әти-әнинең хәер фатихасы булмыйча, тормышта хатының белән дә, ирең белән дә, бала аныгың белән дә бер кашанда уңышка ирешә алмыйсың, гаиләңнең бәхетен таба алмыйсың. Безнең бәхетебез бәйле әти-әниләребезнең бәхете белән. Аллаһның ризалыгы килә әти-әнинең ризалыгы аша. Шуңа күрә тормыш дигәне ничек кенә үзенә тартып алып, ничек кенә безне мәшәкатьләргә чумдырмасын, әти-әниебезгә булган ихтибарыбызны киметергә ярамый. Әти-әниләребездән, әби һәм бабайларыбыздан тыш, өстебездә башка туганнарыбызның да хаклары тора. Әйе, безнең бар әле апа һәм абыйларыбыз, бар безнең әне һәм сеңелләребез. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте кем туганнары белән туганлашып яши, туганлык җепләрен ныгыта, Аллаһ Тәгалә ул бәндәсенең мал-мөлкәтен арттыра, гомерен озынайта. Кем үз туганнарыннан ваз кичә, Алла сакласын, Аллаһ та ул бәндәсеннән ваз кичә. Шуның белән, газиз дусларым, дәресләребез тәмам. Әлеге гаилә дәресләренә яна кайтып, карыйсыгыз килсә, интернетка кирип, YouTube сайтында татарча гаилә дәресләре дип язсагыз, анда барысында табарсыз. Раббим Аллаһ безгә гаиләләребезне саклап, бер-беребезне яратып, әти-әниләребезне хөрмәт итеп, туганлык җепләрен ныгытып, хәерле, бәрәкәтле тормышта яшәргә насип итсен. Бу дөньяда үзебезнең динебезне, иманыбызны, намусыбызны саклап, бер-беребезнекен саклап, кыямәттә, җәннәт ишек төпләрендә шушы гаиләләребез, туганнарыбыз белән яңадан очрашып, җәннәт бакчаларында мәңгелек бәхеттә, мәңгелек яшьлектә һәм муллыкта үз тормышларыбызны дәвам итәргә насип итсен. Исән, имин булыгыз, хәерле тормышларсыз. Бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насип итсен.